एंडोस टीवी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम संवाद दे विच स्वागत है। दर्शकों, पिछले दिनी हिंदी दिवस जिहड़ा वो भारत सारे दे विच मनाया गया तो हिंदी दिवस के उपर सब तो पहली जिहड़ी प्रतिक्रिया सीगी वो सी भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह दी। उन्होंने कहा कि असी चाहुंदे हां एक देश ते एक भाषा। वो जिहड़ी उन्हां दी एक भाषा की गल सी वो सी कि पूरे भारत दे विच हिंदी जिहड़ी आ वो लागू करनी, क्योंकि अमित शाह अजे महीना दो महीने पूरे नहीं होए जदों उन्होंने जम्मू कश्मीर 'च धारा 370 ते 35A खत्म की है। तो शायद वो ये अगला अटैक जिहड़ा सी उन्हां दा सी भी जो साडे एजेंडे ते 1950 तो चलिया आ रहा उस नूं असीं किसी ना किसी तरीके दे नाल लागू करना। वो उन्हां दा एजेंडा जदों अमित शाह ने चक्की उहदे बाद यह निरंतर बाकी स्टेटां दे विच भी भारत दीयां जिन्नियां दक्षिण दीयां स्टेटां ने खास करके वो क्योंकि भाषा के आधार पर वो सूबे जिहड़े आ होंद च आए हुए, जिस तरह पंजाब आया होया उत्थों दी जिहड़े किस तरह उत्थों उन्हां दा विरोध होया ते किस तरह पंजाब दे अंदर पंजाबी दा भी विरोध होया ते विदेशां 'च भी पंजाबी दा विरोध होया। ये सारे कुछ नूं असीं अज प्रोग्राम संवाद दे विच लै रहे हां। पहली गल तां इह है कि जिहड़ियां दक्षिण दीयां स्टेटां ने उन्हां दे विच जदों असी पश्चिमी बंगाल की गल करते हैं उन्हों की बंगाली भाषा उन्होंने रज के विरोध किया। वो बंगाली या बंगाली बोलते वो कहते असी भारत के वसनीक हाँ लेकिन साड़ी जी रीजनल लैंगुएज है इत्थे वो बंगाली है, असी बंगाली तो बाहर नहीं जाना। यही कुछ आंध्रा वालियां दा वो तेलुगू बोलते हैं, तमिलनाडु वाले तमिल बोलते हैं, उहदे बाद असी आ जाइए उड़ीसा वाले आ वो उड़िया बोलते हैं। ये बाद करनाटक की अपनी भाषा है। वो बाद दो स्टेटां पहला एक स्टेट सी जिहड़ी कि 1955 के आस पास दो स्टेटां अलग अलग हो गई, उन्हां चों महाराष्ट्र तो गुजरात सी। गुजरात च गुजराती बोली जाती है तो महाराष्ट्र च मराठी बोली जाती है। इस तरह जदों असी राजस्थान की गल करते हैं वो राजस्थानी बोली जाती है। राजस्थान का पहरावा भी अलग आ जिहड़ा पूरे भारत च जिस तरह पंजाबी पहरावा तो पंजाबी बोली जिहड़ी आ उहदी अलग पहचान है, इस तरह राजस्थानी पहरावा तो राजस्थानी बोली की भी अलग पहचान है। इत्थों तक कि हिमाचली बोली ते हिमाचल के पहरावे की भी अलग पहचान। ये आपो अपनी थां दे उत्ते जिहड़ियां भी सूबे बने हुए ने उन्हां दी जिहड़ी उत्थों दी रीजनल भाषा है वो किते ना किते अपने आप दे विच जिहड़ी आ वो थां। हुण गल तां इह सी इन्हां सूबिਆਂ ने रज के विरोध किया ते उस विरोध दे विच एक तां भारत सरकार जिहड़ी सी उहनूं सोचण लई मजबूर होना पै गया कि जे असीं इस समय दे उत्ते इस एक नेशन ते एक लैंगुएज जिहड़ी आ उहनूं लागू करन दी कोशिश कीती ते साडे पैर जिहड़े आ वो इस धरती दे उत्ते नहीं लगणे। जिस तरह आउण वाले समय 'च वो अलग अलग स्टेटां जिहड़ियां दी मैं गल कीती उहदे 'च बहुतियां स्टेटां वो ने जिहदे विच केरल भी आ, जिहदे विच पश्चिमी बंगाल भी आ, जिहदे 'च आंध्रा प्रदेश भी आ, जिस 'च तेलंगाना भी आ ते जिस 'च उड़ीसा भी आ। उन्हां स्टेटां दे विच अजे तक बीजेपी दे पैर नहीं लगे। उत्थे उत्थों दियां रीजनल पार्टियां जिहड़ियां उन्हां दियां सरकारां ने जे किते बीजेपी ने यह उत्थे यह स्टैंड लै लिया कि असीं जिहड़ी हिंदी आ इनू नैशनल लैंगुएज जिहड़ी आ ओह डिकलेयर करना ते किते ना किते ओह कटहरे 'च खड़े हो जाणगे ते उन्हां दे पैर नहीं लगने ते उत्थे जिहड़ा विरोध होया उस विरोध का सामना नहीं कर सकणगे। किते ना किते इस चीज़ ने शायद बीजेपी की हाईकमान जिहड़ी आ उहनूं सबक जिहड़ा वो सिखा दिता, इस करके थोड़ा जिहा ठंडा पिया। लेकिन पंजाब दे अंदर नहीं ठंडा पिया और इत्थों तक कि विदेश की धरती ते भी ठंडा नहीं पिया। जिस दिन हिंदी दिवस मनाया जा रहा सी पंजाब भाषा विभाग का जिहड़ा हैड ऑफिस आ वो पटियाले 'च, मुख दफ्तर पटियाले 'च, उत्थे हिंदी दिवस मनाया जा रहा सी। पंजाबी लेखक सभा के जिहड़े प्रधान ने डॉक्टर तजवंत सिंह मान जिहड़े आ उन्हां ने उत्थे इहदा विरोध किया कि तुसी नैशनल लैवल ते लख इस लैंगुएज नूं रखो, जिन्हें पढ़नी वो पढ़े, लेकिन जिहड़ी स्टेट की लैंगुएज आ उहनूं तुसी इग्नोर नहीं कर सकते। हुण पंजाब आ, पंजाब 'च पहली भाषा जिहड़ी आ वो पंजाबी हमेशा गिणी जाती है ते दूसरी भाषा जिहड़ी आ हिंदी भी आ ते नैशनल लैंगुएज इंटरनैशनल लैंगुएज जिहड़ी आ वो इंग्लिश आ। लेकिन जिस कदर उत्थों डॉक्टर तजवंत सिंह नूं बेइज्जत करके जलील करके वो स्टेज तो उतारिया गया वो भी अपने आप दे विच एक मिसाल आ। और उतारिया किन्हां ने? पंजाबियां ने, जिहड़े पंजाब दे हतैशी कहाउण वाले सी उन्होंने जिस तरह उन्होंने जलील करके उत्थों तोरिया ये भी अपने आप दे विच एक मिसाल बन के रह गया कि पंजाब दे अंदर पंजाबी बोली जिहड़ी आ उहदे ते बोलण ते भी पाबंदी लाई जाऊगी। पंजाब किस कदर आपस 'च वंडिया गया, इत्थे नहीं गल रुकी। विदेश की धरती 'च
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧਦਾ। ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਟੱਪੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2022 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 24 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ RSS ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ RSS ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਥਰੂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, 1-2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ। ਇਹ 1950 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 1951 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 1961 ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ RSS ਸੀ, RSS ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। 2 ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ RSS ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ RSS ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ RSS ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 1980 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ RSS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ।
ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35A ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35A ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਕੀ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ BJP ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਵੱਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ RSS ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ BJP ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ RSS ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ RSS ਨਾਲ BJP ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ BJP ਤੇ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਰ ਮਿਟਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਟੱਚ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 10 ਕੋਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੋ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ? ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਡਿਤ ਧਨੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ IAS IPS ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਉਹ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਅਫਸਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1951 ਤੇ 61 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੱਕ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਨੇ ਮੇਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਰੀਜਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪਾੜੋ ਧਾੜ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਣੀ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਣੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।